اینکر پرسن عادل نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عادل، پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس تمام تر سفارتی سفر کو اور پاکستان کے کردار کو؟ جی بہت شکریہ۔ 4 دہائیوں پرانا یہ مسئلہ ہے، بلکہ اس سے بھی پرانا مسئلہ ہے۔ بالآخر پاکستان کی سفارتکاری جو ہے وہ رنگ لے کر آئی ہے۔ الیکٹرانک جو سگنیچر ہیں وہ کر دیے گئے ہیں۔ پرائم منسٹر پاکستان نے بطور ثالث سگنیچر کیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے سگنیچر کیے ہیں اور ساتھ میں ایرانی پریزیڈنٹ نے سگنیچر کیے ہیں۔ تو پاکستان کی جانب سے سفارتکاری ہے، دنیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی موثر نظر آ رہی ہے۔ ایک ایسے ٹائم پیریڈ میں جب پورا مڈل ایسٹ جنگ میں جاتا ہوا نظر آ رہا تھا، پاکستان نے بھرپور کوششیں کی۔ بہت سارے ایسے پوائنٹ تھے، کیونکہ یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں تھا، 4 دہائیوں اس سے بھی زیادہ پرانا ایک مسئلہ تھا۔ دونوں جو فریقین ہیں اپنے جو میکسیمل جو پوائنٹ ہیں، جو ان کا جو ایک پوائنٹ تھا اس کے اوپر کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ بالآخر پاکستان نے سفارتکاری کی اور فریقین جو مذاکرات کی میز پر بیٹھے اور اسلام آباد میں جو ملاقات پاکستان نے ارینج کی، اور اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرانک سگنیچر ہو گئی۔ بالکل، اور جو 2 ممالک ہم نے دیکھا 40 سے زائد سالوں کے عرصے میں ایک ٹیبل پر نہ آ سکے، انہیں پاکستان اس مقام پر لایا جہاں پر اب وہ ایک ایگریمنٹ سائن کر چکے ہیں۔ یہ اٹ سیلف کتنا بڑا پروف ہے پاکستان کی ڈپلومیٹک اور دیگر کیپیبلٹیز کا؟ بالکل اسی طرح ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے ماضی میں پاکستان کو آئسولیٹ کیے جانے کی بھی کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن اس ٹائم پاکستان دنیا کا مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ ایک شٹل ڈپلومیسی ہم نے دیکھی اس پورے ٹائم پیریڈ میں۔ بہت سارے پوائنٹ اس طرح کے آئے جہاں پہ اسپوائلرز نے بھی رول پلے کیا۔ لگ یوں رہا تھا کہ بظاہر یہ جو پورا معاملہ ہے سبوتاژ ہو جائے گا، لیکن پاکستان نے انتہائی جو سینسیٹیو ٹائم تھا اس کے اندر ایک سینسیٹیو رول پلے کیا۔ پورے معاملے کو ایک جو پوری جو کہہ لیں کہ ڈپلومیسی تھی اس کو سینے سے لگائے رکھا۔ کوئی بھی انفارمیشن دونوں سائڈ کی پاکستان کی جانب سے لیک نہیں ہوئی۔ ہم یہاں پہ پاکستانی جو حکام تھے پورے ٹائم پیریڈ میں ان سے بھی رابطے میں رہے، پوچھتے رہے، کیونکہ بہت سارے پوائنٹ ایسے آئے جب یہ لگ رہا تھا کہ معاملہ سبوتاژ ہو چکا ہے۔ بیچ میں دوبارہ سیز فائر جو ہے اس کی بھی وائلیشن ہوئی، لیکن پاکستان نے اس پورے ٹائم پیریڈ میں نہ صرف جو سفارتکاری ہے وہ جاری رکھی دونوں ممالک کے ساتھ، ریجن کی جو بڑی قوتیں تھیں، سعودی عربیہ، UAE، اس کے ساتھ قطر ہے، مصر ہے، ترکی ہے، ان کو بھی آن بورڈ کیے رکھا، اور ساتھ ساتھ جو یورپین کنٹریز تھی وہ بھی پاکستان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تو یہ پورا ایک کہنے کے پورا ایک جو معاملہ آج اس لیول پہ پہنچا ہے کہ دونوں فریقین جو ایک 4 دہائیوں پرانا مسئلہ تھا اس کے حل کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں، تو سارا کریڈٹ اس کے اندر جو ہے سفارتکاری کا پاکستان کو، پاکستانی پرائم منسٹر کو، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے۔ بالکل ایسے اس کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ عادل، یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان کو کس طرح کے اندرونی اور بیرونی دباؤ یا چیلنجز کا سامنا رہا ہوگا؟ دیکھیں، بلا شبہ جو ہم بات کرتے ہیں اسپوائلر کی، پاکستان جو ہے فریقین کو اسلام آباد میں مذاکرات کی میز پر آمنے سامنے بٹھانے میں کامیاب ہوا۔ اس ٹائم عباس عراقچی جو ایران کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ انچیز اوے تھے ہم ایگریمنٹ کے، بالکل پاس پہنچ چکے تھے، لیکن اس ٹائم بھی جو اسپوائلر تھے انہوں نے اپنا رول پلے کیا اور چیزوں کو جو ہے وہ ڈیلے کی جانب لے کر گئے۔ اسی ٹائم پیریڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے جو وائلیشن کی جاتی رہی ہے، جو سیز فائر تھا اس کی وائلیشن کی جاتی رہی ہے۔ پھر ایک ٹائم تو ایسا بھی آیا کہ امریکنز بھی دوبارہ سے جو جنگ کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن اس ٹائم پیریڈ میں پاکستانی قیادت نے ایک بہت بہترین رول پلے کیا۔ آن دا ادر سائڈ اگر ہم اس کو بات کر لیں، غیر ملکی جو میڈیا تھا، یورپی جو میڈیا تھا، وہ ڈفرینٹ ایجنڈاز کے اوپر کام کر رہا تھا۔ انڈین میڈیا تھا وہ اس پورے معاملے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کے اندر لگا ہوا۔ تو ان ساری چیزوں کو نہ صرف پاکستانی قیادت نے ایک بہترین انداز سے ہینڈل کیا، بلکہ ہینڈل کرنے کے بعد جو فریقین جو 4 دہائیوں پرانے مسئلے کے اوپر اپنے موقف کے اوپر جو ان کا موقف کہہ لیں کہ جو ایک ڈسٹرسٹ ماضی میں پایا جاتا رہا ہے، ماضی میں بھی کچھ ایگریمنٹ ہوئے تھے، ان کی پاسداری نہیں کی گئی، ایران کو بہت سارے گرجز تھے، ایران بہت ساری گارنٹیز مانگ رہا تھا، ایک مشکل مرحلہ تھا۔ ایران کو بھی پاکستان نے منایا، امریکنز کو بھی منایا، اور بالآخر اب جو ایک سیز فائر ہے نہ صرف مڈل ایسٹ اس کے اثرات جو ہے دیکھے گا۔ جو جنگ کے اثرات تھے وہ تو دنیا نے دیکھ لیا نا، کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اقتصاد گزاری، کس طرح انفلیشن، کس طرح پاکستان سے لے کے پوری دنیا اس کے نگے میں آئی ہے۔ اب اس کے اثرات جو ایک مثبت اثرات ہیں مڈل ایسٹ کے اندر وہ آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عرب ممالک ایران کے مابین بھی ایک ماضی میں سرد جنگ چلتی رہی ہے، پاکستان کی کوششوں سے ایران اور سعودی عربیہ بڑے قریب آئے تھے، بہتر ہوئی تھی ٹائز ماضی کی اگر ہم بات کریں تو وہ مزید اس میں ایک نیا مڈل ایسٹ نظر آئے گا، نیو الائنمنٹ نظر آئے گی، بلکہ اس سے بڑھ کر جو بات ہوتی ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، دیگر کنٹریز بھی اس کے اندر شامل ہونے کو ہوگی۔ ایک مت تھی کہ اسرائیل جو ہے جو ایکسپینشن کا جو نظریہ لے کر آگے چل رہا ہے، انڈیفیٹیبل ہے، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، آئرن ڈوم ہے، ڈیوڈ سلنگ ہے، تھاڈ ہے،
मतलब कि इस तरह के अमेरिकन उनके पास वेपन मौजूद हैं, कोई चीज़ उनकी जो सरजमीन है वजह के हिट नहीं कर सकती। तो ईरानियों ने वो कर दिखाया जो शायद कोई सोच नहीं सकता था, और शायद अमेरिका को भी इदराक हो गया और शायद इजराइल को भी इदराक हो गया कि इस पूरे मामले के अंदर शायद जो ईरान के लिए वो टाइम लेकर आए कि हिट एंड रन होगा, वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाएगी, बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ा। पाकिस्तान ने उसमें पॉलिटिक्स जो रोल प्ले किया वो दुनिया के सामने है। बिल्कुल ऐसे ही आदिल, बहुत शुक्रिया आपका। अब हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब। हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमेरिका ईरान के दरमियान जो ये मुआहदा तय पाया है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान की अजीम सिफारती कामयाबी है, क्या कहेंगे इस पर आप? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखिए, एक तो शुरू में ही मैं क्लियर कर दूं कि एक मुआहदे में और एक समझौते की याददाश्त में फ़र्क है। मुआहदे का मतलब होता है कि फाइनल हो गया है, दोनों के दरमियान अमन हो गया और दोनों शीरो शक्कर हो गए हैं। MOU का मतलब ये कि एक लाएअमल, एक हिकमत अमली तैयार की जाए जिसके तहत आइंदा आने वाले वक्त में वो डील, वो मुआहदा होगा। तो ये जो MOU है, देखिए इस वक्त ईरान और अमेरिका दोनों करीब नहीं आ रहे थे, खास तौर से अमेरिका क्योंकि उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हुआ था, खास तौर से ईरान क्योंकि उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हुआ था, वो बिल्कुल नहीं आ रहे थे। तो ये जो MOU तक पहुंचने की जो बात है, ये एक्सक्लूसिवली अमेरिका और ईरान से हमें खबरें मिल रही हैं। वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जो कामयाब सफारतकारी है, ये उसकी वजह से हुआ है। यानी पाकिस्तान ये चाहता था कि बेयर मिनिमम कम अज कम ये करीब आ जाएं, थोड़ी बहुत जो है वो बर्फ पिघले, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में एक मुआहदा हो जाए। तो ये जो MOU साइन हुआ है, उसमें बुनियादी तौर पर दो बड़ी अहम चीजें हैं जो कि वाजे हो गई हैं, जिसके बाद बाकी नुकात जो हैं वो हमें पता चल रहा है कि कल तक पता चलेंगे। वो एक तो ये है कि अमेरिका जो नेवल ब्लॉकेड है ईरान की तमाम जो बंदरगाहें हैं उसमें से हटा देगा, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सीज फायर इस वक्त मौजूद है उसकी तोसी अगले 60 दिन के लिए हो जाए, और उन 60 दिनों में फिर दोनों मुल्क बैठकर बातचीत करेंगे और फिर आइंदा आने वाले वक्त में जो अमन का मुआहदा है उसके ऊपर दस्तखत करेंगे। तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि इन दोनों चीजों के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ गारंटीज दी जाएं ऐसे मुल्क को जो कि इस वक्त नाराज है, यानी कि ईरान। तो ईरान के ये चाह रहा है कि मेरे जितने भी मुंजमद एहसासें हैं उनमें से कुछ अमाउंट रिलीज की जाए ताकि पता चले कि आप जो हैं वो सीरियस हैं अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका ने फिर ये बताया कि जनाब 24 अरब डॉलर जो हैं वो रिलीज करेगा। मुंजमद एहसासे टोटल 120 अरब हैं, 24 में से 12 अरब के बारे में कहा गया कि कल ही रिलीज हो जाएंगे, और 12 अरब जो हैं वो आइंदा आने वाले 60 दिनों में जो मुज़ाकरात होंगे उस दौरान में रिलीज होंगे। तो ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक MOU है, एक जबरदस्त किस्म की एक गुडविल गेस्चर है दोनों की तरफ से, जिसका जो वाज़े तौर पर यह बता रहा है कि आइंदा आने वाले वक्त में यहां पर एक देरपा पायदार अमन जो है वो कायम किया जा सकता है। पाकिस्तान ने जो बेहतरीन किरदार अदा किया, ये ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तानी और हम पाकिस्तानी चैनल पे ये बात कर रहे हैं। इस वक्त सारी दुनिया में, और अगर कोई भी सामीन हमारे जो नाज़रीन सुन रहे हैं तो किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क के अखबार को उठा लें, आप देखें कि उसके ऊपर हेडिंग टाइटल जो है वो पाकिस्तान का है कि उसकी कामयाब सफारतकारी, खास तौर से फिर उसके अंदर 4 लोगों के नाम सर फहरिस्त हैं। एक वजीर आजम पाकिस्तान है, एक हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मार्शल मुनीर, फिर उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं इसाक डार, और मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। उनकी अनथक मेहनत है जो कि हमें वाज़े तौर पर नजर आ रही है। बार बार तेहरान जाना, बार बार मुख्तलिफ मुल्कों में जो पड़ोसी हैं वहां जाना, उनको कन्विंस करना। आप यहां से अंदाजा लगाइए कि आपके मेरे सामने तो नजर आ रहा था कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसमें कि पाकिस्तान ही एक्टिव है। आज 3 मजीद मुल्क बड़े एक्टिव हैं, उनमें एक कतर है, सऊदी अरेबिया है और तुर्किया, और फिर इन तीनों में कतर जो है वो लीडिंग पोजीशन में पाकिस्तान के साथ एक लेफ्टिनेंट के तौर पर काम कर रहा था। अगर कल आप लोगों ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सुनियो तो वो मुसलसल पाकिस्तान और कतर का नाम ले रहा था कि ये सारा क्रेडिट जो है पाकिस्तान को जाता है, और अगर कहा जाए एक दो और मुल्क शामिल किया जाए तो कतर, जिसने कि इतना जबरदस्त किस्म का काम किया। पाकिस्तान आज यानी कल जो होने वाला है ये MOU साइन होने वाला है, पाकिस्तान उसमें मेजबान के तौर पर होगा। जबरदस्त तरीके से दोनों जो फरीकैन हैं, जो वारिंग पार्टीज हैं, वो मौजूद होंगी। अमन लाने के लिए पाकिस्तान ने ये जो किरदार अदा किया है, पाकिस्तान की तारीख में बल्कि दुनिया की तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखा जाएगा।
बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान का किरदार तो सभी ने देखा है। इनिशियल पॉइंट की अगर हम बात करें जो आपने डिफरेंशिएट किया MOU और परमानेंट एग्रीमेंट के दरमियान, तो ये जो करंट स्टेज है जिस पर इस वक्त अमेरिका और ईरान मौजूद हैं, दोनों सदूर अपने साइन कर चुके हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेज है टुवर्ड्स अ जर्नी टुवर्ड्स अ परमानेंट एग्रीमेंट अब फाइनली अमेरिका और ईरान के दरमियान? ये तो हकीकी बात है कि कोई 47 साल से दोनों मुल्क जो हैं एक दूसरे के दस्तों गिरबान थे। अगरचे जंग नहीं हो रही थी, जंग तो हमने पिछले साल देखी और इस साल देखी, उससे पहले भी कोल्ड वॉर दोनों मुल्कों के दरमियान एक सर्द जंग तो चल रही थी। अब वक्त का तकाजा है कि मामलात को बेहतर किया जाए। उसमें सबसे पहली चीज जो सामने आती है वो ये है कि 47 साल से एक मुल्क पर पाबंदियां रखना और लाजिम बात है, उसकी आवाम है, उसके जो बुनियादी हकूक हैं उनकी जबरदस्त तरीके से इस्तेसाली हुई है। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस की और अमेरिका की जो इनके ऊपर पाबंदी हैं उनका उठना बहुत जरूरी है। अगले 60 दिनों में, यानी कल से जो 60 दिन शुमार होंगे, उनमें सबसे अहम बात ये होगी कि किस तरीके से इन पाबंदियों को उठाया जाए। लाजमत है, अगर पाबंदियां उठाने के लिए ईरान जोर देगा तो फिर अमेरिका भी दूसरी तरफ से जोर देगा कि जी हमारी भी कुछ डिमांड्स हैं, और वो दो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि आबनाए हुर्मस को बगैर किसी शर्त के खोल दिया जाए, और दूसरा ईरान जो है अपने एटमी प्रोग्राम को रोल बैक कर दे। ईरान अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो ये कहने को तैयार है कि मैं 15 से 20 साल तक अपना एटमी प्रोग्राम मुअत्तल कर सकता हूं और देखूंगा कि आप मुझे दुनिया की जो सियासत है उसमें किस तरह ट्रीट करते हैं। अगर ईरान को ये बेहतर तरीके से ट्रीट करते हैं, अगर उसके मुंजमद एहसासे जो हैं वो आजाद कर दिए जाते हैं, अगर उसमें की जो तामीर नो है उसमें ज्यादा बैनुल अक़वामी जो सरमायाकारी है वो होती है, अगर उसको वो कहते हैं कि जो तावाने जंग है, जो जंग 2 बार मुसल्लत हुई है वो पे हो जाती, वो कहते हैं जी बिल्कुल हम भूल जाएंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना भूल जाएंगे, बिल्कुल हम जारी आपके साथ रहेंगे।